प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां पढ़ांगे तुहाडी पाठ पुस्तक विच दर्ज श्री गुलजार सिंह संधू जी दे लेख पंजाब दे रस्म रिवाज विचों ब्याह दीआं रस्मां बारे। ब्याह दीआं रस्मां नूं असीं मोटे तौर ते दो भागां विच वंड के पढ़ांगे। एक तां है कि ब्याह दे समय कीतीआं जाण वालीआं मुख रस्मां ते दूसरा ब्याह के लिआउण दे पिछों मुंडे दे घर कीतीआं जाण वालीआं रस्मां। ब्याह दीआं रस्मां मुंडे कुड़ी दे जवान होण ते ब्याह दीआं रस्मां दी लड़ी शुरू हो जाती है। पहला रोकण जां ठाकण दी रस्म हुंदी है। पहली रस्म रोकण जां ठाकण। पहले समय विच कुड़ी वाले नाई दे हत्थ मुंडे नूं 1 रुपया भेज दिंदे सन, जिस दा भाव यह हुंदा सी कि कुड़माई जां मंगणी भावें कदी भी होवे नाता पक्का है, पर हुण इस दे भी रूप बदल रहे हैं। अगली रस्म है जी कुड़माई। पहली रस्म रोकण जां ठाकण सिर्फ की है रिश्ता पक्का किया जाता है। उस तो अगे बर लभ के नाता तय हो जाने तो पिछों कुड़माई जां सगाई की रस्म हुंदी है। इहदे विच की किया जाता है? पहले समय विच कुड़ी वाले नाई दे हत्थ खम्मणी, रुपया, 5 मिश्री दे कूजे, 5 छुहारे, केसर आदि दे के मुंडे दे घर नूं घल दिंदे सन। मुंडे वालियां ने रिश्तेदारां अते शरीके विच सद्दा भेजिया हुंदा सी। मुंडे दे मामे ते पिता पंचायत की हजूरी विच मुंडे नूं चौंकी ते बिठा लेंदे अते नाई अपने नाल लिआंदियां चीज़ां उसदी झोली विच पा के केसर दा टिक्का उसदे मत्थे उत्ते ला दिंदा। कुड़ी दा बाप जां विचोला पल्ले वालियां चीज़ां विचों एक छुहारा ते मिसरी मुंडे दे मूँह पा दिंदा। बाकी छुहारे मुंडे दे अजिहे हाणियां नूं दित्ते जांदे जिन्हां दी छेती ही मंगणी होण दी आस हुंदी। भाईचारे दी इस्त्रियां 1 रुपया ते ठूठी नारियल दी बार के मुंडे दी झोली विच पाउंदियां। मुंडे दा मामा उस नूं चुक के जां सहारा दे के चौंकी तो उतार लैंदा अते नाई नूं लाग ते खर्चा दे के विदा कर दिंदे सन। मुंडे वाले नाई दे हत्थ मंगेतर कुड़ी वास्ते सूट, जुत्ती, गहना, लाल परांदी, मेहंदी, मौली, खंड, चौल, छुहारे ते नगदी आदि घलदे। कुड़ी अपने घर नहा तो जुत्ती, कपड़े ते लाल परांदी पहन के चढ़दे वल मूँह करके पीड़े ते बैठ जाती। पिंड दी नायन सौहरियां दी भेजी नकदी उसदी झोली विच पा के खंड ते छुहारा उसदे मूँह विच पा दिंदी अते इस तरह उसदी भी सगाई हो जाती। लाल परांदी उसदी सगाई दी निशानी हुंदी सी। इस नूं कुड़ी उन्ना चिर नहीं सी लाउंदी जिन्ना चिर कि यह टुट नहीं जाती। सौहरिਆਂ ਵੱਲੋਂ आई चौल उसनूं अते उसदियां कुआरियां सहेलियां नूं खुआए जांदे। थोड़े थोड़े शगनां दे चौल भाईचारे विच भी वंडे जांदे। मंगणी नाल नाता पक्का हो जाता। कुड़माई तो ब्याह तक होर कोई रस्म नहीं सी हुंदी, पर हुण इस रीत दे भी रूप बदल रहे हैं। मंगणी तो पिछों किसी शुभ महीने की तिथ ते घड़ी विआह लई नियत कर ली जाती। इस नूं साहा कढाउणा कहते हैं। कि अगली रस्म साहा कढाउणा। साहा कढाउणा की हुंदा बेटा? साहा कढाउणा भाव ब्याह दा जिहड़ा दिन कढाउणा। इस पिछों जद ब्याह विच थोड़े दिन रह जाण तां कुड़ी वाले साहे दी चिट्ठी जां लगन लिखाउंदे। चिट्ठी नूं दब, चौल, हल्दी, खमणी आदि विच लपेट के नाई, पंडित जां विचोले आदि हत्थ मुंडे वालियां नूं भेजिया जांदा है। यह चिट्ठी पंचायत अते मुंडे नूं बिठा के सब दी हाजरी विच खोली अते पढ़ी जाती है। नाई जां पुरोहित नूं लाग दे के वापस भेज दिता जाता है। पहला देखो साह कढ़ाया भाव ब्याह दा दिन कढ़ा लिया। उस तो बाद साहे दी चिट्ठी, साहे दी चिट्ठी भाव ब्याह दे दिन की जिहड़ी खबर है वो मुंडे वालियां नूं भेजी जाती है। साहे दी चिट्ठी तो पिछों दोहां घरां विच ब्याह दीआं तैयारियां शुरू हो जांदियां। कुड़ी वाले भाईचारे विच मौली जां रूह कत्तन ते पीण लई दाणे वंड दिंदे। अजकल अजिहे काम मशीनां ते करा लए जांदे हन। फिर भी कुड़ी दा ब्याह सारे भाईचारे दा काम समझिया जाता है, जिस विच बित अनुसार सब दे सब हिस्सा पाउंदे हन। मुंडे वाले भी अपने घर वरी आ तैयार करन लग जाते हैं। मुंडे वाले जो अपनी नूंह दे लई जिहड़ा सूट जां लीड़ा कपड़ा ते होर समान खरीददे उहनूं की कहंदे आ बरी कहा जाता है। जिस दिन तो लगन भेज दिता जाता है, भाव ब्याह दा दिन मुंडे वालियां दे घर भेज दिता जाता है,
ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਥੜੇ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹੇ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਥੜੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 7 ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਆਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 7 ਸੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਰਸਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਉਣਾ 7 ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਂਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਭਾਵ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਹ, ਇਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਕੇਵਲ ਬਟਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਨੜੇ ਜਾਂ ਬੰਨੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਬੰਨੜੇ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੰਨੜੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪੀਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਠੂਠੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਟਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਟਨਾ ਘਾਹ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿੱਟ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਠਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਲਗੁਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਟਨੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਟਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਸਾਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰਾ ਮੇਲ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਜਾਂ ਦੋਤਮਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪਲੰਗ, ਬਰਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਲ ਚੋਹਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਂਦੜ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਟਣਾ ਮਲ ਕੇ ਨੁਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੁਹਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋੜ, ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਹਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ। ਅਗਲੀ ਰੀਤ ਘੋੜੀ ਦੀ ਰੀਤ। ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਪੋਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵਾਗ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਜਾਂ ਪੱਲਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕਣੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਰ, ਰੱਥ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਗ ਫੜਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡਦਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਜੰਝ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਗੋਤਨ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਝੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਤਲ ਭੇਜਣਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਖਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਵਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਜੋੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ 4 ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲਗਨ ਫੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰੀ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਥਾਲੀਆਂ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਦੀ ਬੰਦ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਝ ਦੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਾਜ ਤੇ ਖੱਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੰਦ ਆਦਿ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਝ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਜਾਂ ਰੱਥ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 7 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੋ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਵਹੁਟੀ ਪਿਤਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਟੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 7 ਛਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਖੇਲਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਹੂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਨਾਣ ਪੇਟੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟੀ ਖੁਲਾਈ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਕਾ ਜਾਂ ਠਾਕਾ, ਸਗਾਈ, ਸਾਹਾ ਕਢਾਉਣਾ, ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣਾ, ਸਾਹਿਤ ਲੱਤ ਬੰਨਣਾ, ਬੱਟਣਾ, ਘੋੜੀ, ਮਿਲਣੀ, ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮ, ਵਰੀ, ਦਾਜ ਜਾਂ ਖੱਟ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨਾ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਛਟੀਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਕੰਗਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਪੇਟੀ ਖੁਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੜਮਾਈ ਜਾਂ ਸਗਾਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਮਾਈ ਜਾਂ ਸਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਟਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨਾ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਬਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਰੁਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।